हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं करांगे डिटरमिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। सिक्ख्या नीति के निर्धारत किहड़े किहड़े तत्त ने जिहड़े सिक्ख्या नीति नूं निर्धारित करते हैं। सब तो पहला असीं देखांगे कि निर्धारक की हुंदे ने। कुछ अजिहे तत्त जो किसी देश की सिक्ख्या नीति नूं बनाउण विच निर्धारक बनते हैं। इन्हां तत्तां विच देश की पिठभूमि, जिस विच देश की स्थिति, भूगोल आदि शामिल हैं। जनसंख्या, सभ्याचार ते समाजिक विखरेवें आदि उस देश की सिक्ख्या नीति के निर्माण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हां तत्तां बारे जिहड़ी चर्चा है असीं करांगे हुण। पहला तत्त हैगा जोग्राफिकल फैक्टर, भूगोलिक तत्त। किसी भी थां की भूगोलिक स्थिति जिहड़ी अक्सर कुदरती हुंदी है, इसका अर्थ है मनुख द्वारा नहीं बनाई गई। इस स्थिति विच मनुख भूगोल अते कुदरत अनुसार काम करना मनुख नूं कुदरत अनुसार काम करना पैंदा है। इस तरह सिक्ख्या नीति अते सिक्ख्या प्रणाली नूं भूगोलिक स्थितियां अनुसार रूप ले लेना चाहिए है। किसी भी खेतर के भूगोल तो ही उत्थों दीयां इमारतां, उपकरण, बच्चों नूं स्कूल लिआउण अते आवाजाही के साधन आदि का पता लगता है। असल विच तीन अजिहे पहलू हैं, भूगोलिक पहलू हैं जो किसी देश की सिक्ख्या नीति नूं प्रभावित करते हैं। वो किहड़े-किहड़े ने? मौसम की स्थिति, सिक्ख्या अते भूमि की बनतर। इन्हां तिन्नां दे उत्ते ही जिहड़ा भूगोलिक वातावरण आ वो टिकिया होया ते सिक्ख्या नूं प्रभावित करते हैं। इस तो बाद हैगे ने इकनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक तत्त। किसी देश की सिक्ख्या नीति उसकी आर्थिक स्थिति उपर निर्भर करती है। रस्मी सिक्ख्या तां ही संभव है जेकर उत्पादन उपभोग नालों वध होवे। स्थानक परंपरागत सिक्ख्या विच लोकां नूं आर्थिक स्थितियां ते समुदाय दीयां लोड़ां अनुसार ही सिक्ख्या दित्ती जांदी सी। जेकर आर्थिक स्थिति माड़ी होवे तां सिक्ख्या दे कई पहलू पिछां खिंचू बन जांदे सन। जेकर किसी देश की आर्थिकता मजबूत है तो देश नूं खुशहाल बनाउण लई विद्यक उद्देशां ते पाठक्रम नूं दिशा निर्देश दिते जाते हैं। जिमें कि अमरीका, जापान वर्गे देश ने जिहड़े उन्हां दीयां सिक्ख्या नीतियां इस तरह बनाईयां जांदियां हन कि व्यक्ति सिक्ख्या प्राप्त करन तो बाद इन्ना शक्तिशाली ते कामयाब हो जाए कि अपने पैरों ते खुद खड़ा हो सके। पर भारत विच पढ़े लिखे लोगों विच बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नागरिकों दी योग्यतावां दे विकास अते देश की विकास लई सिक्ख्या एक वधिया प्रणाली है। इसलिए सिक्ख्या की योजनाबंदी इस तरह की जानी चाहिए है कि सारे संसाधनों का उचित प्रयोग करन तो बाद देश नूं खुशहाली के रस्ते ते लिजा सके ते आर्थिकता विच वाधा कर सके। अगे है ने हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इतिहासिक तत्त बोलते हैं इन्हों, क्योंकि संसार च हरेक देश का अपना अपना इतिहास है जो उस देश के टीचियां, उम्मीदां, गतिविधियां ते भविख नूं बनाउंदा है। देश का इतिहास सिक्ख्या नीति विच स्पष्ट रूप विच दिखाई देना चाहिए है। भारतीय सिक्ख्या उपर बस्तीवाद का प्रभाव पिया है तो साडी सिक्ख्या नीति है जिहड़ी ओह उसे तरह की बनी हुई है। इस तो बाद ने साडे कोल समाजिक ते सभ्याचारक तत्त, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। किसी भी देश विच समाजिक विशेषतावां अक्सर उसके स्कूलों विच देखण नूं मिलदियां ने। सिक्ख्या नीति अजिही होनी चाहिए कि इस विच देश दी परंपरावां स्पष्ट दिखाई दिंदियां होण। अजिहियां कोशिशां कीतियां जांदियां हन जिन्हां राहीं सिक्ख्या नीतियां का निर्माण करदिआं राष्ट्रीय विशेषतावां दे विकास नूं प्रफुल्लित करन द्वारा सभ्याचार निरंतरता नूं सुनिश्चित किया जा सके ते सभ्याचारक दा खला है जिहड़ा उस नूं भरिया जाना चाहिए है। जिहड़ा गैप आ
ਕਲਚਰਲ ਗੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਤ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਅਤੇ ਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਿਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਧਾਰਕ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।